ये सत्य है, मानना नहीं मानना मर्जी की बात है। सत्य को जो मानता है उसका ठीक चलता है, सत्य को कितने दिन नकारेंगे। इस बात की अपनी एक ताकत है, और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी जरूर जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे लोगों को, कहेंगे हम तो हिंदू हैं, हम तो भारत के हैं, हम हैं मुसलमान, लेकिन हम अरब नहीं हैं, हम तुर्क नहीं हैं, हम भारत हैं। और भारत है ऐसा कहना, और हम विशेष है ऐसा अगर कहना है आपको, तो भारत है यानी क्या है इसका विचार करना पड़ता है। और इसका जब जब विचार करते हैं तब ये ध्यान में आता है कि भारत है यानी हिंदू है। लेकिन इसको मनाना कैसे? एक तो वहां से प्रबोधन होना चाहिए, क्योंकि उनके मानने की बात है ना, मनवाने की बात नहीं है ये। हाथ में लाठी लेके हम मनवाएंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। हृदय परिवर्तन होना तो एक तरीका है कि सोचे भाई हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस भूमि से जुड़े हैं। मुसलमान होने के बाद भी हमारे पास कव्वाली क्यों है जो नहीं चलती बाकी जगह? अखंड भारत की सीमा के बाहर आज नहीं चलता संगीत, कब्र मजारों की पूजा अन्यत्र नहीं चलती। ये क्यों? पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी, वो सेलिब्रेशन के रूप में अखंड भारत की सीमा में ही चलता है, अन्यत्र व्यक्ति के इसकी मान्यता नहीं। अल्लाह के आगे कौन है? वो भी ऐसा वो कहते, लेकिन हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हमारे एक स्वभाव है, परंपरा से आया है, तो उसके प्रभाव में हम चल रहे, ये सत्य है। हमारे पूर्वज वो ही थे, ये सत्य है। और भारत के बाहर हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, हम भारतीय ही इसलिए हमारी भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। मुझे मिले थे रेलवे के टीसी बंगलोर में मिले, बंगलोर से मैं शिमोगा जा रहा था, तो जाफर शरीफ साहब थे ना, उनके वो भतीजे, उन्होंने मुझे बताया, तब तक मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ ऐसा है कि मरते हैं तो कफन में जब तक वतन की मिट्टी नहीं पड़ती तब तक जन्नत नसीब नहीं होती। तो ओसामा बिन लादेन को सागर में दफना दिया, इसका हो हल्ला बहुत बड़ा हुआ, उसका एक कारण ये था कि वतन की मिट्टी नहीं डाली थी। तो हम अगर बिना भारत के मिट्टी के मर भी जाते हैं तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो किस मिट्टी से हम जुड़े हैं ये समझे। हिंदू ये बताएंगे तो फिर वो कहेंगे कि फिर एक तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो हिंदू को इस स्थिति में रहना पड़ेगा कि आप ये मानते हो नहीं मानते हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और हमको ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं, ये सत्य है। और रिश्ते से आप हमारे भाई हैं, वो भाईचारा हमको कहलवाता है कि आप हमारे हो, मान लो। तो हिंदू को ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना हित खुद कर सकता है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, फिर भी वो कह रहा है कि आप हमारे हो, क्योंकि उसके मन में प्रेम है। यह स्थिति आने के बाद हिंदू कहे तब तक न कहे, तब तक कहेगा लोग उसको मजबूरी मानेंगे या सौदा करना चाहेंगे, उससे काम नहीं होगा। तो दोनों तरफ से ये प्रक्रिया चल। हिंदू समाज ने इस स्थिति में आना, सामर्थ्य संपन्न, आँख टेढ़ी करके कोई देख नहीं सकता, इसलिए नहीं कि किसी को कोई सबक सिखाना, इसलिए कि उसकी बातों पर विश्वास हो सके दुनिया का। అది సత్యం. ఒప్పుకోవడం ఒప్పుకోకపోవడం వారి ఇష్టం, కానీ అది సత్యం. సత్యాన్ని అంగీకరించి నడిచేవారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రావు. కానీ ఎంతకాలం సత్యాన్ని అంగీకరించకుండా ఉంటారు? సత్యానికి శక్తి ఉంటుంది.
ఎవరు ఏమీ చెప్పకపోయినా తాము హిందువులమని భారతీయులమని అందరికీ అనిపిస్తుంది, తెలుస్తూ ఉంటుంది. ముస్లిములమైన అరబ్బీలము తుర్కీలము కాము, మేము భారతీయులం. భారతీయులంటే ఎవరు అన్నది ఆలోచించాలి. ఇలా ఆలోచించినప్పుడు భారతీయులు అంటే హిందువులు అని స్పష్టమవుతుంది. కానీ ఈ విషయాన్ని చెప్పడం ఎలా? అది నచ్చచెప్పాల్సిన విషయమే కానీ బలవంతంగా ఒప్పించవలసింది కాదు. చేతిలో కర్ర పట్టుకుని ఇలాంటి విషయాలు ఒప్పించగలమా? అలా చేయకూడదు, చేయం కూడా. హృదయ పరివర్తన ద్వారా అది జరగాలి. అది జరగాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. మా పూర్వజులు ఎవరు? ఏ నేలతో తమకు సంబంధం ఉంది? ముస్లిం దేశాల్లో కూడా లేని కవ్వాలి ఇక్కడ ఎందుకు మిగిలింది? అఖండ భారత్ ప్రాంతాల అవతల నేటికి కవ్వాలీకి సంగీతానికి అనుమతి లేదు. అలాగే దర్గాల దగ్గర పూజలు కూడా ఇతర దేశాల్లో కనిపించవు. అలాగే మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని ఈదే ముల్లదున్నబీ అనే వేడుకగా జరుపుకోవడం మరెక్కడా లేదు. అల్లా ఒక్కడే శ్రేష్టమైన దేవుడు కాబట్టి ప్రవక్త పుట్టినరోజును కూడా జరుపుకోవడానికి వీలు లేదు అన్నది ఆయా దేశాల్లో భావిస్తారు. అందుకని ఏ వ్యక్తికి ఇలాంటి వేడుకలు జరుపరు. అల్లాను మించి ఇంకెవరున్నారు అని వాళ్ళు అంటారు. కానీ మన దగ్గర అలా కాదు. ఎందుకంటే మనకు పరంపరాగతంగా కొన్ని పద్ధతులు అలవాటయ్యాయి. మన పూర్వజులు ఒకటేనన్నది సత్యం. బయట దేశాల్లో మనల్ని భారతీయులుగానే గుర్తిస్తారు, గౌరవిస్తారు. అంతేకాని వేరువేరు గుర్తింపులు లేవు. ఈ దేశపు ప్రతిష్టే మన ప్రతిష్ట. బెంగళూరు వెళుతున్నప్పుడు ఒక టీసీ కలిశారు. ఆయన మంత్రి జాఫర్ షరీఫ్ బంధువు. చనిపోతే శవపేటికపై స్వదేశపు మట్టి వేసి పూడ్చాల్సిందే, అప్పటి వరకు స్వర్గప్రాప్తి లభించదు అని ఆయన నాతో అన్నారు. కానీ ఒసామా బిన్ లాడెన్ శవాన్ని అమెరికా సముద్రంలో విసిరిపారేసినప్పుడు చాలా చర్చ జరిగింది. అందుకు కారణం ఇదే. అతని శవాన్ని స్వదేశపు మట్టి వేసి పూడ్చలేదు. మేము చనిపోతే ఈ దేశపు మట్టి వేయకపోతే మాకు పరలోక ప్రాప్తి జరగదు అన్నాడు. నిజమే, మనం ఈ నేలకు చెందిన వాళ్ళమన్నది సత్యం. ఇదే విషయాన్ని హిందువు చెప్పాలని చూస్తే అప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే అడుగుతారు, ఇందులో మీకేమి లాభం అని. కాబట్టి హిందువు, మీరు ఈ సత్యాన్ని నమ్మినా నమ్మకపోయినా మాకు ఏమీ తేడా పడదు. ఆ విషయాన్ని మీకు నచ్చ చెప్పవలసిన అగత్యం మాకు లేదు. కానీ మనమంతా సహోదరులమన్నది మాత్రం సత్యం. అందుకనే ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాం అని చెప్పాలి. అలాంటి ధోరణి అవలంబించాలి. కాబట్టి హిందువుకు ఏదీ చెప్పాల్సిన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్వీయ రక్షణ చేసుకోగలడు. అయినా మనసులో బంధుభావన స్నేహభావనతో మనమంతా ఒకటని చెబుతాడు. ఈ విషయం అవతలి వారు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఆ మాట చెప్పాలి. అప్పటి వరకు హిందువు వేచి ఉండాలి. ఎందుకంటే మనమంతా బంధువులమని హిందువు మాత్రమే చెబుతుంటే అలా చేయడం కంటే అతనికి మరో గత్యంతరం లేదనే భావం ఏర్పడుతుంది. లేదా బేరసారాలకు దిగుతారు. దానివల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు. రెండు వైపుల నుంచి సద్భావన సమన్వయం ఏర్పడాలి. కాబట్టి హిందూ సమాజం సర్వశక్తివంతమైన, ఎవరూ బెదిరింపులకు దిగలేని స్థితిని సాధించాలి. ఇది ఎవరికో గుణపాఠం చెప్పడానికో కాదు, చెప్పిన మాటకు విలువ గౌరవం సాధించేందుకు.